اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خبر آپ کو چونکا دے گی۔ ایک حقیقت 9/11 کی ہمارے پاس آئی تھی، کافی گردش کری، اس کا چرچا کافی ہر جگہ ہوا، اسپیشلی کیونکہ میں امریکہ میں رہتا ہوں، نیو یارک میں رہتا ہوں، اور یہ وقت میں 9/11 کے وقت یہیں تھا، اور 2 دن پہلے میں جو ہے وہ میری بیوی اور بچوں کو، چھوٹے تھے میرے جو بچے، دونوں معصوم تھے، ایک سال 2 سال کا تھا اور ایک جو ہے 3 سال کا تھا، 2 1 سال کے ہی تھے۔ میں جب ان کو لے گیا تھا بلڈنگ کے پاس ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو، اس کے 2 دن بعد یہ جو ہے حادثہ ہو گیا تھا۔ میں جب برانکس میں تھا اور میں ٹی وی پہ دیکھ رہا ہوں یہ بلڈنگیں جل رہی۔ اس کے بعد سے جو خبر آئی تھی کہ یہ کام امریکہ کے اندر کا ہے، یہ ذاکر نائک بھی بتائے۔ میں کیوں ذاکر نائک کا نام لے رہا ہوں؟ میں تو ان سے نفرت کرنے لگا ہوں، اب میں احمد رضا سے بھی نفرت کرنے لگا ہوں، میں جتنے بھی اسکالرس ڈیبیٹ کریں ان سے نفرت کرنے لگا ہوں۔ خالی ایک بات نہیں سمجھ سکے یہ لوگ، اتنے سال اسٹڈی کرے، پوری دنیا کے چیلنج کر رہا ہوں میں ڈیبیٹس کرنے والوں کو، میں میرے مسلمانوں کو، ایک ہی بات پہ ختم تھا کرسچینٹی۔ اللہ نے آدم کو پیدا کیا بنا ماں باپ کے، کون سا خدا سن رہا؟ ہندو کا، کرسچن کا یا جوئش کا؟ میں سوال کرتا ہوں آپ سے، اس واسطے مجھے نفرت ہے ان سے۔ آج آدم بنا ماں کے ہے، پھسلی میں سے نکالا۔ ٹیکنالوجی کے زمانے میں یہ وائرل ہو رہا قرآن کا چیلنج، قرآن پوری دنیا میں پڑھ جا رہی نمازوں میں، صلاح میں، اور مسلمان یہ معمہ حل نہیں کر سکا کہ بنا ماں کے کون پیدا کیا؟ اللہ کے سوا کوئی اور ہوتا تو جواب دیتا۔ ہندو بھی سن رہا، کرسچن بھی سن رہا، جوئش بھی سن رہا، جواب نہیں دے سک رہے۔ کون کیا عیسیٰ علیہ السلام کو بنا باپ کے پیدا؟ عیسیٰ علیہ السلام سن رہے، عیسیٰ علیہ السلام سن رہے کہ اللہ نے ان کو پیدا کیا، 2000 سال سے جواب نہیں دے سک رہے۔ چلو 1444 سے لگا لو، جب سے قرآن دنیا میں اللہ تعالیٰ چاروں اور نازل کر دیا، اس کے بعد کون سن رہے؟ عیسیٰ علیہ السلام سن رہے، ہولی اسپرٹ فادر نے سن رہا کیا؟ یہوہ سن رہا کیا؟ رام یا جو ہے شیوا سن رہا کیا؟ میں مقابل والے خداؤں کا نام دے رہا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کے آدم کو جب اللہ نے بنایا، اس کے بعد میں انسان کو چھوٹ دے دی، انہیں اپنا مذہب بنانے کے اختیار کر لیا۔ لیکن یہ بات کا غور کرو، آدم سری لنکا کے اندر ان کا روزہ جو ہے، ہمارے مسلمان جو کنسٹرکشن کا سسٹم ہوتا ہے، ٹریڈیشن ہوتا ہے، کسٹم جس کو کہتے ہیں، وہ خبر کی طرح ہے، وہ جلا ہوا جو ہندوؤں کا رہتا ویسا نہیں ہے۔ ان کا مقبرہ سری لنکا میں، اور پھر قرآن میں ہی بتایا اللہ تعالیٰ کہ حابل اور قابل میں مر گئے تو کوا جو ہے ایسا ریت کھود کے زمین میں گاڑنے کا طریقہ بتایا، تو زمین میں گاڑنے کا طریقہ آدم سے شروع ہو گیا تھا۔ اس واسطے ہم پرانے ہیں، یہ چیلنج سے خبر گواہی دے رہی آدم کی، تو کون سن رہا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پیدا کیا، کون سن رہا؟ میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، میرے 13 سال کی محنت ہے یہ، میں بتا رہا ہوں، یہی ایک عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، پہ ان کے 5 جو کانسیپٹ فیل ہو جائیں گے، ہولی اسپرٹ فادر سن، انکارنیشن گاڈ، سن آف گاڈ یہوہ کا بیٹا، سن آف گاڈ اللہ کا بیٹا، یہاں تک کہ مریم کو بھی اب ان لوگوں امپورٹنس دے دیے خدا کے درجے کے حساب سے، خدا کی ماں یا خدا کا درجہ۔ تو کون سن رہا؟ یہ پہلو میں آپ کے سامنے رکھا، اس کا معمہ حل کرنا آپ کے ذمہ ہے، اور دوسروں تک پہنچانا آپ کا ذمہ ہے، آپ کی جنت کے لیے، ورنہ دوزخ کے لیے بھی ریڈی رہو، کیونکہ 1000 سوال اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ دنیا کے اندر اتنا گندا وقت آ گیا کہ خالی پاکستان کے اندر
औरतें भी पोर्न फिल्में देख रही। मैं आज ऐसा वीडियो देखा, इंडिया के अंदर 6 करोड़ लोग डेली देख रहे हैं पोर्न फिल्में। अब इस तरह से लोग वही रेगुलर नहीं देखेंगे ना, अलग अलग भी देखेंगे ना, तो इंडिया की पूरी ताकत खाली उसके हाथ मुट्ठी मारने में चले जा रही। औरत की पूरी ताकत गंदी फिल्में देखने के, खाली नहाले के, वो अपने आप को कमज़ोर कर ले रही। फिर उसके बाद में उम्र के साथ बीमारियां और बढ़ जाएंगे, ये क़ुव्वत को बर्बाद कर लेने का, शहवत की वजह से। तो मैं पूछना ये चाहता हूँ कि अल्लाह ताला जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया था आसमान में, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूसा अलैहिस्सलाम से मिले थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत 5 वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ेगी, मेरी उम्मत नहीं पढ़ी थी बोले। अब आप इस पे आ जाओ कि आज पूरी दुनिया में 1,800,000,000 है मुसलमान। आपको पता है 5 वक्त की नमाज कोई नहीं पढ़ता, गिने चुने लोग पढ़ते। मस्जिदें खाली रहती, बड़ी बड़ी खूबसूरत मस्जिदें खाली जुम्मा में बढ़ती। 5 वक्त की नमाज कोई एक सफ़ रहती, 4 भी रहते कि नहीं की बाज़ वक़्त। और जो वीडियोस बनते उसमें आप देखेंगे 3-4 लोग पढ़ते सुबह। चैलेंज से हो रहा, क्यों? क्योंकि अल्लाह का जो फरमान है कुरान के अंदर, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज तोहफे के तौर पे हमारे लिए लाए, तो उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम बोले तुम्हारी उम्मत भी नहीं पड़ेगी, ये हक़ है। यानी देखो कुरान का चैलेंज। एक और चैलेंज कुरान का बता रहा हूँ मैं आपको। अल्लाह ने कहा यहूद और नसारा से दोस्ती मत करो, ये तुम्हारे अज़ल से दुश्मन है। अब आप अंदाज़ा करो ये 9/11 कौन किया, और ये जो मिडल ईस्ट में ये 20 यानी 2 डेकेड्स में या 2 दहा में जो मुसलमान को मारा बोले, ये हो ही नहीं सकता। इस वास्ते कि कुरान में लिखा है एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को मारा तो दोनों के दोनों जहन्नुम में। और एक चैलेंज मैं आपको कल बताना भूल गया वीडियो में, कि अल्लाह ने बताया कि जिन और इन से जहन्नुम भर देगा। ये तुम्हारे को ना तो बाइबल में मिलेगी ना गीता वेदास में मिलेगी। मैं ऐसी 1000 निशानियाँ दे दिया, बस मेरा काम अल्लाह कबूल कर लिया। कल मुझे उसने मुबारकबाद दे दी, मेरा हाल खुशियों से भरा हुआ है। तो मैं एक ऐसी न्यूज़ आज दे रहा हूँ तुमको, ये अमेरिका के अंदर ये अंदर का काम है। जो बोले थे लोग, वो असल हकीकत अमेरिका खुद रिपोर्ट निकाला, बाहर का काम है। जो हमारे अज़ल से दुश्मन है उनका है। मैं आपको इतना ही कह के ये बता रहा हूँ, तुम ढूंढ लो। मैं नहीं देता आपको डिटेल, क्योंकि मैं पीस के लिए बनाता हूँ वीडियो, मेरे के झगड़े वगड़ों से नहीं। अगर आदमी कोई बीमार है, आज के हिसाब से मैं सोचता हूँ उसको जो है 10-20 लाख का खर्चा आ रहा हॉस्पिटल को, उसको मरता छोड़ दो बिस्तर पे। मैं तो ये बोलता हूँ, क्योंकि बीमार में मरेगा तो मुसलमान जन्नत में जाएगा, अल्लाह हिसाब कम कर देगा या निकाल देगा, ख़त्म पूरा कर देगा। क्यों बोल रहा हूँ मैं ये बात? कि मैंने देखा मधुबाला, मैंने देखा जो है इतनी बीमार थी, उन्हें कोई मुसलमान दरगाह पे ले जाके शिफा दिलाया नहीं। वो तो वक्त तो ईमान का था, जब 60 साल पहले हर कोई अल्लाह से डरने वाला था इंडिया में। मुसलमान गैर भी बहुत अच्छे थे, जब आप देख लो उस वक्त का। लेकिन क्या हुआ, उन्हें सीने में सुराख है बोल के मर गई, और उसको कोई भी डॉक्टर के बजाय दरगाह पे पटक देता, अल्लाह जानता। मैं आज भी बोल रहा हूँ तुमको, नेल्लूर की दरगाह चैलेंज दे रहा हूँ मैं 13 साल से मेरे वीडियोस में। वली को पहचानो, अल्लाह को पहचानोगे, वली की दरगाह को पहचानो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरगाह को पहचानोगे। वली की सिफत को समझो, उसके खून को, साहबा का पहचानोगे, वरना तुम्हें क्या मिलेगा? छोटी सी दुनिया है। मैं ये बड़ा वीडियो क्यों बनाया मालूम? एक न्यूज़ ऐसी आ गई कि दुश्मन ने किया, जो अज़ल से हमारा दुश्मन है उसने किया बोल के मालूम हो गई 9/11 का किस्सा। मैं सिर्फ तहक़ीक़ कर लो बोल रहा हूँ, मैं ढूंढो, दौड़ो, मालूम करो। मुसलमान क्यों नहीं कर सकता मालूम? मुसलमान हथियार डाल दिया साहबा के बाद,
ایمان ختم ہو گیا صحابہ کے بعد. مسلمان جہاد نہیں کر سکتا. انڈیا کی مثال لے لو, کچھ نہیں کر سکتا مسلمان. مسلمان ایک معنوں میں نام کا ہے. اللہ اکبر.